Good morning. I will speak in English, and my colleague Krishna will interpret. Okay. I would like to welcome you all here this morning. I welcome the Chief District Officer, municipality officials, members of the Refugee Coordination Unit, members of the Nepal Police and Armed Police Forces, colleagues from partner agencies, and the members of the community-based organisations. Most importantly, I welcome the camp leaders, current and former. WFP has been providing food and nutrition assistance to refugees from Bhutan living in camps in the eastern part of Nepal since 1992. WFP is a voluntary funded UN organisation. WFP receives funding support from the governments of UN member states, which we call donor countries, and also from the private sector organisations and individuals for development activities and humanitarian operations, such as the support for refugees from Bhutan in Nepal. Canada, Australia, the European Union, the USA and private sector entities have all contributed generously to this project over the years. However, since 2017, donors have stopped directly supporting this programme as their funds are being drained by other major refugee crises in other parts of the world. Since then, we have managed to continue as best we can to further help the refugee population from Bhutan. However, these funds are now entirely depleted. That is why, as of the 1st of January 2019, WFP will transition out of its assistance programme. We would like to advise that WFP's plan to transition out has been discussed with the Ministry of Home Affairs in Kathmandu. WFP would now like to outline some transitional arrangements on the part of WFP. In November, WFP will disperse the cash for food amount as usual. This is happening this week. In December, WFP will disperse the cash for food amount for December around the 15th of December as expected. However, in addition, at the end of December, WFP will disperse an additional cash for food amount from its last remaining funds as a close-out package. At the end of December, WFP will disperse the cash for food amount to those refugees who are categorised as persons with specific needs who are also socio-economically vulnerable for an additional 6 months, and to the other refugees for an additional 3 months. These transfers will cost WFP about 18.8 million Nepalese rupee or $163,000. It is our understanding that UNHCR will continue to provide multi-purpose cash support to persons with specific needs who are also socially economically vulnerable in order to cover part of their basic needs, both food and non-food. WFP will continue to work with UNHCR and the Government of Nepal to find sustainable alternative solutions for the remaining refugees. WFP has worked in close partnership with the Government of Nepal in providing for the needs of more than 120,000 refugees and has dispersed more than $86 million or 10 billion Nepalese rupee in food and cash assistance over more than 25 years. Before I finish, I would like to thank most profoundly donor countries, the Government of Nepal, our sister UN agencies, UNHCR and IOM, our cooperating partners including LWF Nepal, Caritas, AMDA Nepal and TPO and the security forces. And finally, and acknowledging that this is a sad moment for WFP and its staff, I would like to thank our beneficiaries, the refugees, who we have worked so closely with for the last 25 years. And most importantly, you, the current and former camp leaders, for your leadership and support over the last 25 years, which we know has been entirely voluntary. And we know that during this transitional period, that we can again call on your continued good leadership and support. For that, we thank you. Many thanks to all of you. र यो एकदम हाम्रो लागि दुःखको क्षण हो र यसलाई हामीहरू यसरी लिन चाहन्छौँ र यो आउँदै गरेको राहतहरू हिजो हामीलाई
इन काइन्ड सप्लाईहरू धेरै राम्रोसँगले आएको थियो। तर हामी नेपालको भूमिमा नेपाल सरकारको नजरमा हामी छौँ र नेपाल सरकारले यसलाई कसरी दिने भन्ने कुराहरू आज यही घडी र यही समयमा हामीलाई प्रष्ट रूपमा भनिदिनुपर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ, ताकि हाम्रो शरणार्थी यतिकै लामो समयमा शरणार्थीहरू भएर बस्ने हाम्रो चाहना चाहिँ पक्कै पनि होइन। अब हामीले यो कुरा यसरी चाहन्छौँ, हाम्रो लागि डब्लुएफपीले नितान्त डब्लुएफपीले हामीलाई खाना दिए तापनि, हामीले खाना खानु परे तापनि, खाना दिनुभएको भए तापनि अब यतिखेर आएर यो अन्तिम फेजिङ टाइम आइराख्दाखेरि चाहिँ यतिखेर युएनएचसिआरले, नेपाल गभर्मेन्टले र डब्लुएफपीले कि भुटानी शरणार्थीहरूले चाहिँ नखाँदाखेरि बाँच्छन् भन्ने यो हेतुले छोड्नु लाग्नुभयो कि हामीलाई के कुन सोचले हामीलाई छोड्नु लाग्नुभयो? हामीले खानुपर्छ। हामी यहाँनिर पिएसएनको कुरा आयो, हामीले पिएसएन हामीसँग भएका पिएसएनलाई अब युएनएचसिआरले दिँदै गरेको 7,000ले अहिले बिचमा एड हुँदा त उहाँहरूलाई पुगिरहेको छैन, जो चाहिँ ओछ्यानमै सुतिराख्नु भएको छ। हामी नेपालको भूमिमा छौँ, नेपाली हामी भुटानी शरणार्थी भए पनि हामी नेपालभित्र छौँ र नेपालले जसरी अहिले नेपालको गभर्मेन्टलाई चाहिँ अन्तिमसम्म पसिन्जेलसम्म हाम्रो लागि हजुरहरूले केही न केही विचार गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह। र अब हामीलाई पनि यहाँनिर लामो समयसम्म शरणार्थी भएर बसिराख्नु हाम्रो पनि रहर होइन, यो बाध्यता हो। हामीलाई रहरमा गर्ने काम र बाध्यतामा गरिने कामहरू धेरै छन्, तर हाम्रो बाध्यता अर्को बाध्यता के हो भने हामी यतिखेर नेपाल गभर्मेन्टपट्टि फर्कन चाहन्छौँ। युएनएचसिआर, डब्लुएफपी हामी तपाईँहरूसँग एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई अहिले यो खाद्यान्नको कुराहरूको यो समस्यामा हामी बाँचेर जुझेर गर्नुभन्दा पनि हामीलाई शरणार्थी समस्याको दिगो समाधान चाहिएको छ। हामीलाई शरणार्थीको समस्याको दिगो समाधानको पाटोपट्टि लगिदिनुहोस् आग्रह गर्छु। हामी भुटानी शरणार्थी भएको कारणले गर्दा हाम्रो देशभित्तिको बारेमा कुरा आवाज उठाइदिनुहोस्, हामीलाई त्यो देशतिर फर्काइदिनुहोस्। अर्को कुरो, शरणार्थीहरूको यो देशभित्तिको पछाडि गएर अब हाम्रो परिवारहरू तितर बितर भएर बसेको छ। मलाई लाग्छ अझै पनि इच्छुक भुटानी शरणार्थीहरू कतिजना चाहिँ हाम्रो परिवार मिल्न जान्छौँ, हामी परिवार मिल्नको लागि हामी जान्छौँ, हामीलाई यहाँबाट पुनर्वास गराइदिनुहोस् भन्दाखेरि पुनर्वास भइरहेको छैन, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पुनर्वास भइरहेको छैन। मलाई लाग्छ यो पुनर्वास गराइयो भने अझै पनि पुनर्वास प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर चाहिँ पुनर्वास गराउनु भयो भने नेपाल गभर्मेन्टको पहलमा विभिन्न दात्री निकायका संस्थाहरूसँग बसेर र जुन कन्ट्रीले लाँदैछ उहाँहरूसँग बसेर अझै पनि एक बार समन्वय गरेर हामीलाई पुनर्वासको ढोका फेरि पनि खुल्यो भने मलाई लाग्छ अझै समस्याको भुटानी शरणार्थी न्यून रूपमा यस ठाउँमा रहनेछ, जो कि थोरै रूपमा बस्यो भने यहाँनिर धेरै कुराको समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र विभिन्न ठाउँबाट शरणार्थीहरूलाई विभिन्न ठाउँहरू छन् जो चाहिँ शरणार्थी समाधानको उपायहरू खोज्नुपर्ने कुराहरू र खोजिँदै आएका कुराहरू अब भोकले नमारिदिनुहोस्, हामीलाई शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानको पाटो खोजिदिनुहोस्, हामीलाई समस्याको पाटोतिर समाधानको पाटोतिर लगिदिनुहोस्। हामीलाई अझै शरणार्थी बनेर बस्ने रहर छैन, हामीलाई शरणार्थी होइन, हामीलाई शरणार्थीको समस्याको समाधान चाहिएको छ, हामीलाई समाधानको पाटो चाहिएको छ, पाटो दिलाइदिनुहोस् नेपाल गभर्मेन्टले। अब हामीलाई चाहन्छौँ, म एउटै कुरो भन्छु, हामीसँग साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि बाहिर निक्लेर गर्न सक्ने अनुमति केही पनि छैन, हामीले कमाएर कहाँबाट खाने। अब हामीलाई चाहिएको कुरा के हो भने खाना चाहिएको छ, हामीलाई खाना दिनुहोस् र मानव अधिकारको उल्लङ्घन नगरिकन हामीलाई बाँच्ने अधिकार दिनुहोस्। हस्, यो जुन निर्णय गरेर आउँदै हुनुहुन्छ डब्लुएफले, जुन निर्णय अबको कार्यनीति के रहने भन्ने कुराहरू जस्ता यस्ता चाहिँ दुःखपूर्ण कुराहरू सुनाउँदा उहाँहरूलाई पनि दुःख लागेको पर्छ। र म यसमा चाहिँ के कुरा राख्न चाहन्छु भने एउटा विचार, एक यस्तो विचार हो जहाँ हिजो भुटानी शरणार्थी 1992देखि हेल्थ सपोर्ट, लजिस्टिक, विभिन्न लजिस्टिक सम्पूर्ण सपोर्टहरू पाइरहेको अवस्था थियो। आज म तपाईँलाई एउटै मात्रै चाहिँ दृश्य बनाउन चाहन्छु जहाँ भुटानी शरणार्थी एउटा हेल्थ सपोर्ट, आम्दाको सपोर्ट पूर्ण रूपमा त्यो पहिलेको जस्तो नहुँदाखेरि एक परिवार अहिले पनि अस्पतालमा 70 दिन भयो, उसले मलाई आएर निकाल्नुहोस् भनेर उसले आवाज गरिरहेको अवस्था छ। अहिले आम्दाले सपोर्ट नगर्दाखेरि अर्को एउटा परिवार, त्यस्तो परिवार थियो जहाँ त्यो श्रीमती, म तपाईलाई यो तितो सत्य कुरा सुनाउँदैछु, त्यस कुराप्रति म तपाईलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। तितो सत्य कुरा हो, आम्दाले सपोर्ट गर्न सकेन, त्यसपछि त्यो श्रीमती
लाई सपोर्ट उसलाई स्वास्थ्यको आवश्यक उसलाई चाहिँ औषधि उपचारको खाँचो थियो अनि उसलाई औषधि उपचार गर्नको लागि हाम्रो क्याम्पको केही साथीहरूले सपोर्ट गर्ने प्रयास गर्यो तर सपोर्ट गर्न सकेन नसकेपछि उसलाई अन्तिम निर्णय ढाँट्नको विकल्प लियो उसलाई घरेलु हिंसाको एउटा मुद्दा बनाएर उसलाई लगियो र दुर्भाग्यवश त्यो बहिनी मरेपछि अहिले उसको श्रीमान जेलमा आज बचाइन्छ होला भनेर केही साथीहरूले ढाँटको एउटा छालको कपट गर्यो सपोर्ट पाइन्छ होला भन्ने ढङ्गले त्यो खालको एउटा निर्णय गर्यो जुन निर्णयले गर्दा एउटा निर्दोष मान्छे एउटा जेलमा बसिरहेको अवस्था छ आज त्यो अवस्था अहिले निम्तिँदैछ भने WFP-बाट यस्ता चाहिँ दैनिकी सपोर्ट चाहने जहाँ सपोर्ट हुनै सक्छ त्यो बिना बाँच्नै नसकिने एउटा मान्छे लिभिङ थिङ एउटा बाँच्नै नसकिने अवस्थाबाट WFP फेरि पनि यो शरणार्थी एरियाबाट बाहिर निक्लियो भने को अवस्था के हुन्छ भन्ने म नेपाल सरकार लगायत UNHCR WFP अन्य सङ्घ संस्थाप्रति म यो प्रश्न राख्न चाहन्छु र यो कुरा मैले तपाईहरुलाई दुईटा कथा तितो सत्य सुनाइसकेको छु जसको कारण गर्दा केही मान्छे अस्पतालमा घर बनाएर बसेको छ उनीहरूले फोन गरिरहेको अवस्था छ केही व्यक्ति जेलमा अवस्था छ अबको WFP को अनुपस्थितिमा हाम्रो अवस्था के रहने म भन्न चाहन्छु अर्को कुरा चाहिँ के राख्न चाहन्छु भने नेपाल सरकार प्रति एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु हजुरहरूले गृह मन्त्रालयसम्म लबी गरिदिनु भयो आज लबी गर्दाखेरि को परिणाम के आयो भुटानी शरणार्थीले के गर्दाखेरि उनीहरूको दैनिकी चाहिँ टार्छ भन्ने कुरामा तपाईहरुको के उहाँहरूको जवाफ के रह्यो यो पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु आज सरले त्यो एउटा जवाफ दिनुभयो भने हामीलाई पनि सहज हुन्छ भुटानी शरणार्थी यसो गर्दाखेरि तिमीहरूको दैनिकी काटिन्छ है भन्दिने एउटा तपाईहरुको बाटो रह्यो भने हामी आभारी हुने थियौं यो कुरा राख्न चाहन्छु अर्को कुरा चाहिँ नेपाल सरकारबाट हामी के एक्सपेक्ट गर्न चाहन्छौँ भने आज सरकार बनेको छ हिजोको अवस्थाभन्दा अलिक स्ट्रङ सरकार बनिसक्यो त्यसले गर्दा म के प्रश्न राख्न अर्को हामी आशा गर्न चाहन्छौँ अब भुटानी शरणार्थीलाई योसँग उहाँ सङ्घ संस्थासँग लबी गर्दै केही सपोर्टको बारेमा लबी गर्ने भन्दा पनि दिगो समाधान रिपार्टेसनको लागि केही समिति बनाएर हाम्रो लागि हामीलाई सपोर्ट गराइदिनुहोस् हामी केही भुटानी शरणार्थी रिपार्टेड भएर देश फर्केर यो शरणार्थी समस्यालाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ र अहिले जुन यो विश्व खाद्य कटौतीको जुन यो विषय निस्किँदाखेरि यो हालैमा कटौती हुने क्रममा हामीलाई जानकारी आउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ यो विशेष जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूलाई हेर्ने एउटा अपङ्गता सङ्घको अध्यक्ष भएको हैसियतमा र जुन यो चाहिँ खाद्य कटौती चाहिँ हुन जाँदाखेरि चाहिँ जुन यो अहिलेसम्म चाहिँ 25 वर्षसम्म चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्था WFP-ले जुन हेर्दै गरेको खाद्यको जुन सहायताहरू थियो यसको लागि चाहिँ सबै सङ्घ संस्थालाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब आउँदो दिनहरूमा चाहिँ हामीले यो आजको मिटिङ चाहिँ यो मिटिङ हो भनेर यति पनि सोचेको थिइनँ तर आज यहाँ हामी आइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी एकदमै दुखी छौँ र अहिले नै हामीले यो केही बोल्नु नसक्ने अवस्था छ र यो जुन 650 जुन खाद्य चाहिँ कटौती भएर चाहिँ त्यतिमा आउँदाखेरि पनि हाम्रो क्याम्पको अवस्था चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्था एकदमै चिन्ताजनक भइरहेको अवस्थामा आज यो मेसेजले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै दुखी हामीले यो सोच्नै नसक्ने अवस्था भइरहँदा अवस्थामा चाहिँ हामीले यो विषयलाई चाहिँ हामीले क्याम्पमा लगेर कसरी भन्ने हामी एकदमै दुखी छौँ र आजसम्म हामीलाई चाहिँ एउटा मानवीय संस्थाले चाहिँ हामीलाई हेरिरहँदाखेरि हामी चाहिँ कुनै एउटा मान्छे हो कि भन्ने हामीलाई हाम्रो एउटा राइट्स हामीले भुटानबाट आयो हामी एउटा भोइलेसन भएर हामी आयौँ हामी धेरै दुखी छौँ न हाम्रो आइडेन्टिटी कार्ड छ र हाम्रो एउटा पहिचान गुमेको व्यक्तिहरू भएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा समाउने पनि छैन र टिप्ने ठाउँ पनि नहुँदाखेरि हामी अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेपाल मातृभूमिमा बसोबास गर्दाखेरि नेपाल सरकारले अलिकति जङ्गलको बिचमा चाहिँ हामीलाई त्यहाँ बसिरहँदाखेरि हामीलाई अलिकति केही मात्रामा चाहिँ
त्यो जङ्गलमा बस्दा पनि हामीलाई धेरै असुरक्षित, किनभने केही जीविकोपार्जन गर्नुभन्दा वनले वञ्चित गर्ने, केही राम्रो अलिकति घर राम्रो व्यवस्थित घर बनाउँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि वञ्चित भइरहेको अवस्थामा र विभिन्न कुराहरू चाहिँ वनमा बसेको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न कुराहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ छेकिरहेको थियो। अझै अब त्यो मात्रै नभएर अब यो खाद्यान्न पनि हराउँदाखेरि चाहिँ हामीले बाँच्न नसक्ने नै अवस्था रहेको छ। र के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यस विषयमा चाहिँ हामी संस्थाले त्यति हेरिरहँदाखेरि हामीलाई केही एउटा बाँच्ने अलिकति त्यो हामीलाई अलिकति बाँचेर केही गर्नु सक्ने अवस्था थियो। तर अब बाँच्नै नसक्दाखेरि चाहिँ हामीले के खाएर चाहिँ हामीले के गर्ने त, के काम गर्ने त, कसरी जिउने त, र हामीलाई आधार चाहिँ के छ त भन्दा अब ओछ्यानमा सुतेको डिसेबिलिटीहरू छ, कतिजना वृद्धहरू छ जसले गर्दाखेरि विभिन्न कारणले कतिजना परिवार छुटेको छ, एक्लो भएर चाहिँ बसेको छ। उनीहरू चाहिँ मानसिक सन्तुलन उनीहरूले चाहिँ सोच्नु नसकेर हरेक व्यक्तिहरू चाहिँ डिप्रेसन भएर अहिले चाहिँ कम्तीको मान 30% चाहिँ ड्रङ्कआउटहरू भएर उनीहरू चाहिँ एकदम ड्रङ्कआउटहरू भएर कोही चाहिँ मानसिक रोगीहरू बाटोमा हिँड्ने, कोही चाहिँ सुतेकै बोल्नु नहुनेहरू, कोही ओछ्यानमा सुतिरहेको छ उपचारको क्रममा। अब अलिकति यो वर्षको लागि इन्सुरेन्स गरिदिएको छ तर आउँदो वर्षहरूमा आफै गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यति बेला चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब यो 30% चाहिँ अहिले नै भनौँ भने मेन्टली च्यालेन्ज भइरहेको छ। अब यो अवस्था सुन्दाखेरि चाहिँ 100% नै मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो जनताहरू चाहिँ टेन्सनले अझै उनीहरूले चाहिँ सोच्नु नसक्ने भएर चाहिँ फ्रस्ट्रेसनहरू भएर डिप्रेसनहरू भएर चाहिँ उहाँहरूको लाइफ चाहिँ बर्बाद हुनेछ। र म यो ठाउँबाट के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अपङ्गता सङ्घको अध्यक्ष भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विशेष गरी सम्पूर्णलाई नै यो खाद्यान्न कटौती चाहिँ नगुमिदियोस् भन्ने एउटा आग्रह। र अर्को चाहिँ एउटा अपङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई उनीहरू नेपाल सरकारले अहिलेसम्म हामीलाई राष्ट्रले पाउने सेवा सुविधाहरू चाहिँ हामीले नपाइरहेको अवस्थामा हामीले त्यो विषयमा एडभोकेट गरिरहेको थियौँ। तर त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ परिचय कार्ड नागरिकताहरू नभएको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई अहिले दिनु मिल्दैन भनिरहेको अवस्थामा त्यो अपङ्गता भएको व्यक्तिहरू चाहिँ के गर्ने, र बालबालिकाहरू छ, एकल महिलाहरू छ, र उहाँहरूले चाहिँ आउँदो दिनहरूमा के गर्ने त। र नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले अब किन भन्दाखेरि हामी नेपाल भूमिमा बसिसकेको छौँ, बिस्तारै युएनएचसिआर पनि एक दिन त जाने नै छ, र एडब्ल्युएफ पनि अब यो हामीलाई छोडेर डब्ल्युएफपी पनि छोडेर हामीलाई जाँदैछ भने भोलि युएनएचसिआर पनि एक दिन अवश्य नै जान्छ। त्यति बेला नेपाल सरकारले चाहिँ हाम्रो लागि के सोच्नु भएको छ त, कि चाहिँ हामी चाहिँ यहीँ बसेर चोर डकैती गरेर बस्ने हो कि चाहिँ हामी फेरि त्यही भत्ताभुङ्गै भएर हिँड्ने हो कि एउटा हामी चाहिँ एउटा मान्छेको गन्तीमा आउनु छ भने एउटा मानवीय संस्था भएरले हेरेको कारणले गर्दाखेरि एउटा हामी मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि एउटा बाँच्ने अधिकार, खाने अधिकार, सबैभन्दा खाने अधिकार हाम्रो पनि छ। र नेपाल सरकारले यो विषयमा हामीलाई के गराउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, र हामी नेपाल भूमिमा बसेको हुनाले गर्दाखेरि सरकारको दायित्व चाहिँ के छ, र हामीलाई आउने दिनमा बाँच्ने अधिकार चाहिँ कतिसम्म छ, र के चाहिँ उपलब्ध हुन्छ होला हामीलाई भन्ने विषयमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई म आफूलाई आशा लागेको थिएन यति दुःखद विषय उप छलफल हुन्छ भनेर। हामीहरू खास गरेर क्याम्पमा बस्नुभएको साथीहरूको विषयमा धेरै पटक छलफलमा सहभागी भएका छौँ। दिन प्रतिदिन असजिलोहरू असहजताहरू सिर्जना हुँदै गरेको कुरा साङ्केतिक रूपमा आइराखेको छ। तर एकैचोटि एउटा कार्यक्रम सदाको लागि बन्द हुने निष्कर्षसहितको बसाइ अत्यन्त दुःखद छ। म आफ्नो कल्पना यस्तो थिएन। तथापि म भन्न चाहन्छु यो अहिले देखिएको जे समस्या छ यसको विषयमा चाहिँ सबभन्दा पहिला त क्याम्पमा बस्नुभएको शरणार्थी साथीहरू भोलिको मितिमा के हुने भन्ने एउटा निष्कर्षसम्म अहिले निस्किन सकेको छैन। त्यो निष्कर्ष ननिस्किन्जेलसम्मको लागि यो विश्व खाद्य कार्यक्रमले जे सहयोग जे भूमिका आजको मितिसम्म निर्वाह गरिराख्नु भएको थियो, म उहाँहरूसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु कि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। यदि उहाँहरूले कार्यक्रम चाहिँ बन्द नै गर्नुभयो भने पनि त्यसको सुनिश्चितता कोसँग गर्ने हो त्यसको पनि यकिन हुनुपर्छ। त्यो मितिसम्म विश्व खाद्य कार्यक्रमले चाहिँ यो अहिले
राहत स्वरूप उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको जे सुविधाहरू त्यो सुविधा बन्द गरिनु हुन भन्ने कुरा म यहाँ जोडदार रूपमा माग गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, जतिजना क्याम्पमा बस्नुभएको शरणार्थी साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको पछिल्लो समयको लक्ष्य म आफूलाई लागे अनुसार चाहिँ उहाँहरू स्वदेश फर्किन चाहनुहुन्छ। स्वदेश फर्कनको लागि एउटा उपयुक्त वातावरण अहिले स्थापित छ भन्छु म। के मानेमा भन्नुहुन्छ भने भुटानमा पछिल्लो समयमा निर्वाचन भयो। निर्वाचन हुँदाखेरिको बखत चाहिँ नेपाली भाषी सांसदहरू पनि 9 जना निर्वाचित हुनुभएको छ र नेपाल अहिले पछिल्लो समयको राजनीतिक अवस्था यस्तो छ, यो नै हो पहिलो नेपालमा कि स्थायी किसिमको सरकार निर्माण हुन सफल भएको देश। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही समयमा यो उपयुक्त समयलाई मध्यनजर गरिकन युएनएचसिआरको तर्फबाट संयुक्त रूपमा भुटान सरकार र नेपाल सरकारसँग छलफल गरेर शरणार्थी साथीहरूको दिगो समाधानको निम्ति पहल थालियोस्। यसलाई अत्यन्त ढिलो गर्दै नगरियोस्। यो सकिन्छ भनेदेखि 15 दिन 20 दिन महिना दिनभित्रमा यसको थालनी गरियोस्। त्यसो गरियो भनेदेखि चाहिँ यहाँहरूले लक्षित गर्नुभएको कार्यक्रम दिगो समाधानको निकास निस्किसके पछाडि यहाँहरूको कार्यक्रम पनि सफल हुन्छ। यहाँहरूले बन्द गर्न खोज्नु भएको, उपलब्ध गराउन छोड्न खोज्नु भएको कार्यक्रम सफल हुन सक्छ। म यो बाटोतिर लाग्नको लागि सबैजनासँग खास गरेर युएनएचसिआरको साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसमा आवश्यक अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि चाहिँ कसलाई आवश्यकता पर्छ उहाँहरूले पनि तदारुकता देखाउनुपर्छ भन्ने चाहन्छु। म धेरै विषय पनि यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्न। म तुरुन्त फर्किनु पनि पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको चाहिँ गृह मन्त्रालयसँग कुरा भएको कुरा उहाँले जानकारी गराउनु भयो। त्यो गृह मन्त्रालयसँग अहिले पछिल्लो समय भएको छलफल त्यसको निस्किएको निष्कर्ष के छ हामीसँग आएको छैन, आइपुगेको छैन। हाम्रो बिचमा चाहिँ यहाँ सिडिओ साहब हुनुहुन्छ, सम्भवतः उहाँसम्म आएको छ भनेदेखि चाहिँ उहाँले जानकारी गराउनुहुन्छ। अन्य सन्दर्भमा साथीहरूले उठाउनुको विषय चाहिँ हामीहरू काम गर्नबाट पनि वञ्चित भन्ने कुरा पनि प्रसङ्ग यहाँ पेश गर्नुभएको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ अहिले क्याम्पमा बस्नुभएको शरणार्थी साथीहरूलाई तपाईँहरू जाने बस्तीमा आएर आफूले जानेको सिप अनुसारको काम गर्नको लागि तपाईँहरूले पाउनुहुन्न भनेर हामीले भनेको छैनौँ। यहाँसँग सिप छ, दक्षता छ, क्षमता छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो अवसर छ भनेदेखि चाहिँ हामी हाम्रो तर्फबाट चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ प्रशस्त गर्ने कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै यो आजको समाचार बसाइको छलफलको विषय चाहिँ दुःखद भए पनि निष्कर्ष सुखद निस्कोस्, यही शुभकामना सहित म यहाँको बिचबाट बिताउन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। हामीले सुन्दै आएका छौँ शरणार्थीहरूले पाउँदै गर्नुभएका सेवा सुविधाहरू दिन प्रतिदिन कटौती हुँदै गइरहेका छन्। अनि अब यो सेवा सुविधा कटौती हुने क्रमसँगै अब उहाँहरूले यो शरणार्थी समस्यालाई चाहिँ स्थानीय ठाउँमा अथवा सरकारसँग हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्ने पनि कतिपय सुनेको छु। यो आउने क्रम र जाने क्रम विधिपूर्वक हुन्छ। युएनएचसिआर, एलडब्ल्युएफ, क्यारिटास यहाँ त्यसै फुत्ता आएका होइनन्, एउटा विधिपूर्वक आएका छन्। विधिपूर्वक जानुपर्छ। त्यो विधिपूर्वक जाने कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ भनिराख्नु पर्दैन, यहाँहरू भुक्तभोगी हुन्छ, जानकार हुन्छ। नेपाल सरकारसँग अब हामी अन्यत्र ठाउँ पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने भयो। यहाँ हामीले सेवा सुविधा दिन सकेनौँ भनेर यो समस्या नेपाल सरकारसँग राख्नुपर्छ। हामीसँग राखेर समस्या समाधान हुँदैन। मैले सुरुका मिटिङदेखि उठाएको विषय यही नै हो। कतिपय कुराहरू उहाँहरूले डाइरेक्टली नभए पनि इन्डाइरेक्ट अलिकति स्थानीय तहबाट साथ सहयोग सपोर्टहरूको अपेक्षा गरेको मैले महसुस गरेँ। हामीले गर्ने साथ सहयोग अपेक्षा, हामीसँग गरिएको अपेक्षा हाम्रो लागत अनुसार हामी गर्छौँ। तर सिँगै शरणार्थी साथीहरूका समस्याहरू स्थानीय सरकारले, स्थानीय तहले हल गर्न सक्दैन। त्यसकारण सेवा सुविधाहरू कटौती गइरहेका कुराहरूलाई यी सेवा सुविधाहरू कसरी पूर्ति गर्ने, यो विषयमा युएनएचसिआरको उच्च निकायले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री, जुन जुन सरकार निकायहरू छन् त्यहाँसम्म कुराहरू लानुपर्छ। अस्तिको दिन बेलुका मात्रै हामीसँग सानो एउटा बातचित कुराकानी हुँदाखेरि अब हामी यो समस्या
गृह मन्त्रालयसँग पनि कुराकानी गर्ने तयारीमा छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि समय मिलेसम्म बातचित गर्ने, कुराकानी गर्ने र समस्या समाधानका लागि छलफल गर्ने मनसाय प्रकट गर्नुभएको छ। शरणार्थी साथीहरूले हामीसँग भन्दा पनि पहिलो कुरा त अब जति बाँकी हुन्छ हामीलाई आफ्नो देशमा फिर्ता पठाउनको निम्ति सरकारी तहबाट कूटनीतिक प्रयास भइदियोस्। तपाईँहरूले पनि आफ्ना ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गरिदिनुहोस्, सरकारसँग हाम्रो कुरा पुर्याइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। हामीले अनौपचारिकमा यस्ता कुराहरू आएका छन् भनेर त्यहाँ पुर्याएका पनि छौँ। यदि त्यस्तो सम्भव अहिले तत्काल देखिन्न भने पुनर्स्थापनामा जान चाहने शरणार्थीहरू जो हुनुहुन्छ, जसको आदि परिवार यहाँ छ, आदि परिवार बाहिर छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पुनर्स्थापनामा तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापन गर्ने कुराहरूमा पहल होस् भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। आज पनि त्यो कुराहरू दोहोऱ्याउनु भएको छ र मैले पनि बारबारको मिटिङमा भनेको छु, यदि तपाईँहरूका मापदण्ड केही खुकुलो गरेर पुनर्स्थापन गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि गर्नुहोस् र अनि बाँकी जति सङ्ख्या रहन्छ त्यो सङ्ख्यालाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यिनीहरूको समस्याको दिगो समाधानका निम्ति कसरी जाने भन्ने विषयमाथि अनि नेपाल सरकारसँग बसेर बातचित गर्नुपर्छ। यसै बाहिर हल्लाले अब व्यवहारले अलिकति सेवा सुविधा कटाउँदै गर्दा मानसिक रूपले शरणार्थी साथीहरूलाई नेगेटिभ असर पारेको मैले महसुस गरेको छु। युएनएचसिआरको प्रतिनिधिमूलक संस्था यहीँ रहिरहने, कार्यालय चाहिँ खासै उठेर नजाने, तर सेवा सुविधाहरू सबै कटौती हुँदै गऱ्यो भने ओ के गर्ने होला। बाहिर परिश्रम गर्नको निम्ति पनि अनौपचारिकमा कृषि पेसा गर्न अनौपचारिक ठाउँमा यसो सामान्य बन्द व्यापारमा जान अलग कुरा हो, तर सरकारी निकायहरूमा प्रवेश गर्न पाइन्न। योग्यता क्षमता भए पनि त्यहाँ सरकारी निकायमा जान पाइन्न। यतातिर सेवा सुविधाहरू पनि कटौती भइरहेका छन्। यो महँगी बढिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो जीविकोपार्जन कसरी चलाउने, यो कुराहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई मानसिक रूपले असर पारेको मैले महसुस गरेको छु। यी सबै कुराहरूलाई नेपाल सरकारसँग बसेर कूटनीतिक हिसाबले यी समस्या समाधान गर्नको निम्ति युएनएचसिआरको उच्च टोलीले पहल गरोस्। मेरो तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका म पनि तयार। आजको दिनसम्म पालेर ल्याएको शरणार्थीहरूलाई खानपिन दिएर बचाएर ल्याएको शरणार्थीहरूलाई यो दिनदेखि म दिँदिनँ है भन्दाखेरि तिमीहरू मरेको बाँच्छ भनेर भन्नु एकपट्टिबाट भनेको जस्तो पनि त भयो नि त। त्यसको विकल्प के हो त? विकल्पमा सरकारले हामीसँग शरणार्थी क्याम्पमा केही समस्या भयो भने पहिलो त शरणार्थी प्रतिनिधिहरूकै कुरा आउँछ। प्रतिनिधिहरूले त्यहाँ त्यो समस्यालाई समाधानको लागि हात हाल्नुपर्ने जानुपर्ने हुन्छ। त्यहाँदेखि सरकारसँग कोर्डिनेसनको कुराहरू आउँछ। इट इज माई सिन्सियर एडभाइस टु अल एजेन्सिज एन्ड युएनएचसिआर एन्ड गभर्मेन्ट। यहाँ प्रधानमन्त्री निकट हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला पनि झापा परेर हेर्नुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ अब भोलि समस्या नआउला भन्न सकिएन। शरणार्थीको घट्दो क्रम स्थिति देखिन्छ, समस्या बढ्दो स्थिति छ। यसमा शरणार्थी नेताहरूको पनि कमजोरी होला। तर त्यो अवस्थामा पनि केही मान्छेहरू नजाने हुँदाखेरि, सर्वसाधारण बस्ने हुँदाखेरि हामीले आशा गरेर बसेका छन्। हेर्नुहोस्, हामीप्रति चाहिँ केही एउटा जिज्ञासा, हामीप्रति केही एउटा चाहिँ उहाँले भनौँ न एउटा ठुलो आशा बोकेर बस्नु भएको छ। त्यो अवस्थामा हामीलाई गाह्रो बनाएको छ। I'll just make a very quick final comment. We have listened very attentively to the concerns that have been raised, and many of these concerns are very legitimate. I can only speak for WFP, but I'd like to just make 3 very quick comments. The first is that before we came here, we looked at every possible option to continue our assistance. Unfortunately, as I mentioned, the funds are depleted, and therefore this plan for us to transition out of this assistance is necessary. But we can agree that WFP will continue to work at the federal level with the Ministry of Home Affairs and UNHCR to look for a sustainable solution for the food security concerns of the refugees.
We understand that this is a very difficult day for the refugee population. We also would like you to know that it is a very difficult day and a sad day for WFP, as we helped, as I said, for the last 25 years, 120,000 refugees and over 10 billion Nepali rupee. I sincerely hope that the closeout package that we discussed earlier will be of some benefit to the refugee population, and that it is something that helps to transition for them. And I also ask the leaders, the camp leaders, I know that we can still depend on your support to support our staff on the ground as we transition out. And I thank you in advance most profoundly for that. First of all, I would like to thanks to have an opportunity to express views on behalf of Government of Nepal here at this important meeting. Nepal government has close observation WFP support and cooperation, especially for refugee. Your plans and programs since a long time has paid very important contributions for the refugee who are here since 26 years. Refugee life is not so comfortable as other normal people. There are certain rules and limitations for them, basically on the aspect of logistic support, and cooperations has paid an important contribution to address the problem. In this respect, we would like to thanks and request to continue this program as long as possible. It is proud to say that UNHCR has gained success around 90% of the problem. Very little problem is remain at this moment. We hope this will resolve soon. At this moment, we are sorry to say that WFP is going soon without completing the problem. Basically, our request you to stay here and keep support unless the problem is resolved. Especially your know-how and experiences from Nepal will enhance your quality, strength and popularity in the future. In the absence of this support, Nepal government has hopefully sharing another alternatives. Discussions and consultations has been continued. Lastly, I would like to thanks a lot WFP for your kind support, positive cooperation, value-worthy contributions. Wish you all the best. Thank you. वास्तवमा अब आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, हाम्रो अघि पनि कुराहरू भयो हाम्रो WFP को भाइस चेयरम्यानसँग, डेपुटी डाइरेक्टरसँग मेरो वास्तवमा म आज मिटिङमै नआउनेवाला थिएँ, तर कस्तो भयो भने गृह मन्त्रालयले पनि एजेन्सीहरूसँग भरमग्दुर छलफल गर्यो यो विषयमा, यो जुन सपोर्टलाई डिस्कन्टिन्यू गर्ने विषयमा, र उहाँले पनि अघि भन्नुभएको छ वास्तवमा यो बाध्यता अब फन्डकै क्राइसिसको कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले व्यवस्थाका साथ यो कार्यक्रमलाई डिस्कन्टिन्यू गर्नुपर्यो भन्नुभएको छ। वास्तवमा त्यो कुरा केही हदसम्म सही पनि हो, किनभने उहाँहरूले 26 वर्षसम्म यहाँ जुन सपोर्ट गर्नुभयो, विभिन्न लेभलमा जुन सपोर्ट गर्नुभयो, त्यसको लागि उहाँहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनै पर्ने हुन्छ। र गृह मन्त्रालयले अहिले मैले पाएको जानकारी अनुसार अब यो जुन समस्या छ हाम्रो यो भुटनिज शरणार्थीको समस्या, यो समस्याको बारेमा र बेसिकली अहिले यो जुन अन्तिममा जुन आएर यो लजिस्टिक सपोर्टको बारेमा चाहिँ यसको विकल्प कसरी चयन गर्ने त भन्ने विषयमा चाहिँ छलफलहरू भइरहेको छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। र यहाँहरूले जति कन्सर्न राख्नु भएको छ, जति हाम्रो एक्स सचिवहरूले कन्सर्न राख्नुभयो, मेयर साहबहरूले कन्सर्न राख्नु भएको छ, वास्तवमा गभर्नमेन्ट चाहिँ यहाँहरूभन्दा अरू बढी सिरियस छ। यो समस्याको सेटलमेन्ट कसरी गर्ने, यसको दिगो समाधान कसरी गर्ने, रिपार्टिएसनको सन्दर्भमा पनि अब कूटनीतिक पहलहरू मलाई लाग्छ चाँडै नै गर्ने तयारीमा छ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसकारणले गर्दा सरकार चाहिँ संवेदनशील छ, तपाईहरुलाई भन्दा बढी चिन्ता सरकारलाई छ, हामीलाई छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो विषयमा भएका प्रयासहरूलाई हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। र सचिवज्यूसँग पनि मेरो हिजो कुरो भएको थियो,
यो विषयमा अब यहाँ पनि छलफल भइरहेछ, एजेन्सीहरूसँग छलफल भइरहेछ, अर्थ मन्त्रालयसँग हामी छलफल गरिरहेछौँ। कसरी चाहिँ त्यो अब उहाँहरूको जुन समस्या जुन देखिनेवाला समस्या छ त्यसलाई चाहिँ निदान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सरकार सचेत छ, गम्भीर छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यस कारणले यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकारको तर्फबाट भने यो समस्याप्रति सरकार गम्भीर छ र रिपार्टिएसन नै अन्तिम समाधान भन्ने कुरामा पनि सरकार जानकार छ। त्यो विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको लागि अस्ति पनि हाम्रो युएनएचसिआरको जुन रिजनल डाइरेक्टर आउनुभएको थियो, उहाँले पनि कुरा गर्नुभएको थियो, कुटनीतिक लेभलमा एकचोटि प्रयास गर्नुपर्छ, अलिकति गम्भीर ढङ्गले कुरा गर्नुपर्छ, किनभने धेरै समस्या त हाम्रो समाधान भइसकेको छ। बाँकी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कुटनीतिक पहल एकदमै जरुरी छ र मलाई लाग्छ सरकारले यस विषयमा पनि कुरा गरेको छ र अहिले डब्ल्युएफपीको तर्फबाट जुन उहाँले चाहिँ जुन रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नु वास्तवमा यो एक खालको समस्या उहाँले देखाउनु भएको छ। तर पनि 3 महिने 6 महिने प्याकेज एउटा चाहिँ उहाँहरूले अब ल्याउनु भएको छ, यसलाई पनि हामीले मान्नै पर्ने हुन्छ र त्यसपछि पनि उहाँले सहकार्य चाहिँ गर्ने अब डिफ्रेन्ट मोडलबाट सफल यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ सहकार्य बढाउने भन्ने उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको छ र म यहाँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, सरकार त्यत्तिकै चुप लाएर बसेको छैन, बस्दा पनि बस्दैन र यो समस्या सरकारको समस्या हो। यो समस्याप्रति संवेदनशीलता व्यक्त गर्दै सरकारले यसका लागि अब विभिन्न एजेन्सीहरूसँग कुरा गर्नेदेखि लिएर यसको अल्टरनेटिभ व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ र अब अघि साथीहरूले भन्नुभएको थियो वास्तवमा हाम्रो लोकल लेभलमा पनि हामीले एउटा भनौँ न मिटिङ राखेर यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। त्यसको लागि हामी पनि बसौँ। अब मेयर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ, लोकल लेभलको कुरा त्यो हो र हाम्रो भोइस पनि हामी माथि गभर्मेन्ट सरकारकोमा पनि हामी पुर्याउनलाई हामी कोसिस गरौँ र सरकार चाहिँ चुप लाएर बसेको पनि छैन र यसलाई अनदेखा गर्नेवाला पनि छैन सरकार, किनभने सरकारको जिम्मेवारीको विषय भएको हुनाले गर्दाखेरि र अहिलेसम्म भनौँ न यो अब यो जुन एजेन्सी युएनएचसिआर अब डब्ल्युएफपीले जुन सपोर्ट गरेको छ त्यसको लागि हामीले धन्यवाद दिनु पनि पर्छ र अब हाम्रो दुःख मलाई पनि एकदमै दुःख लाग्यो, किनभने अब मै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएको बेलामा रोमनाथ ओली नै मेयर साहब भएको बेलामा यो प्रोग्राम चाहिँ डिस्कन्टिन्यू भयो। यो दुःखको कुरा हो यो। अब तर अब यस्तै हो अब, किनभने अरू पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ शरणार्थी समस्या विकराल रूपमा बढ्दै गएको छ, प्रायोरिटीका क्षेत्रहरू चाहिँ अरू देखिन थालेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अन्त पनि अब हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हिसाबमा उहाँले कुरा गर्नुभएको छ र यो समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ सरकार सचेत छ, संवेदनशील छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यति कुरा राख्दै मलाई पनि दुःख लागेको छ, यो जुन यो डिस्कन्टिन्यू भएको विषयमा दुःख लागेको छ। तर पनि अब हामीले अब यसलाई चाहिँ अब स्वाभाविक रूपमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले भावी भनौँ न विकल्पको रूपमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गरौँ, यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिसी बनाऊँ, त्यसपछि माथिल्लो निकायसँग सम्पर्क समन्वय गरौँ, यति भन्न मैले चाहेँ। र यो शरणार्थीको समस्याको विषयमा म पनि 6 महिना भयो आएको, अलि केही दिन छोटै जानकारी भए पनि जस्तो हाम्रो यो दर्ताको कुरा छ, दर्तामा छुटेको कुराहरू छ, परिवार एउटा परिवारको सदस्य एउटा मात्रै बाँकी भएको अवस्था छ। यसलाई हामीले केलाएर यसलाई छानबिन गरेर युएनएचसिआरको चाहिँ अब सिफारिसमा हामीले केही मान्छेहरूको रजिस्ट्रेसनको लागि हामीले पठाएका पनि छौँ। त्यसको चाहिँ अब छानबिन गरेर हामीले पठाएका छौँ। सायद दर्ताको प्रक्रियामा छुटेकाहरूको केही सङ्ख्याको हामीले भनौँ न 20-25 जना कति हामी पठाएका छौँ। त्यो सायद दर्ताको प्रक्रियामा छ। अब त्यसलाई पनि मैले पहल गरिरहेको छु र यति भन्दै अब सरकार यहाँहरूको माझमा छ होइन, सरकार किनभने सरकारको पनि लिमिटेसनहरू छ होइन। अब यो शरणार्थीको पनि कानुन छ, नियम छ, त्यो हिसाबले हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले सरकारले गर्ने सपोर्ट यहाँहरूलाई रहि नै रहन्छ, नरहने भन्ने कुरा भएन, गर्दै पनि आएको छ। कोर्डिनेसनका कुराहरू छन्, स्थानीय लेभलबाट पनि मेयर साहबहरूले गर्ने कुरा गरि पनि रहनु भएको छ। तर पनि अलिक फरक सिचुएसन, फरक अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले जति हामीले चाहिँ सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको स्थिति पक्कै पनि हो। तर पनि यो साझा समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकार र एजेन्सीहरूको पनि विशेष ध्यान जान्छ भन्ने मैले अपेक्षा राख्दै आज उपस्थित गराएर मलाई यहाँ प्रमुख अतिथिको अवसर पनि दिनुभयो र यो मिटिङमा कुराहरू सुन्ने अवसर पनि मलाई प्रदान गर्नुभएकोमा यहाँहरूप्रति धन्यवाद दिँदै र आजको यो कार्यक्रम पनि यहीँ समाप्त भएको जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।